قانون مفرد اعضاء، طب صابر، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بے اولادی، بانجھ پن یا ایزو اسپرمیا۔ ایسے بے شمار دنیا کے اندر جوڑے ہیں، کپلز ہیں جو بیچارے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ان کے بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں جب وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ بعض کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں دونوں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ہر چیز ان کی رپورٹ میں کلیئر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ اولاد دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جہاں خرابی ہے، جہاں نقص ہے، جہاں بیماری ہے، جہاں مرض ہے، اس کا علاج کرنا، علاج کر کے پھر اللہ پہ توکل کر دینا کہ اولاد کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے۔ بے شک ہماری کوئی بیماری نہ ہو، کوئی مرض نہ ہو، کوئی سبب نہ ہو، اس کے باوجود بھی اولاد کا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں، نہ حکیم کے ہاتھ میں، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ سے گڑ گڑا کر اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد جو بیماری ہے، جو مرض ہے، اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اب جو بے اولادی میں میجر جو کاز ہوتے ہیں، جو سبب بنتے ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ اسپرم بالکل بننا ہی نہ، اس کا علاج کروانا چاہیے۔ دوسرا سبب، اسپرم بنتے تو ہیں لیکن ان میں موٹیلٹی یعنی جو اسپرم کی اسپیڈ ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ سست ہے۔ تیسرا مسئلہ مورفولوجی، اس میں یہ کہ اس کی جو اسپرم کی شکل و صورت ہے وہ نہیں بن پاتی، درست طریقے سے وہ نہیں بن پاتی۔ اس کے بعد پھر پس سیل کا آنا، یہ بھی ایک بڑا سبب ہوتا ہے بے اولادی کا۔ اس کے بعد مادہ منی کا کم ہونا یا نہ بننا، اور جب یہ کنڈیشن ہو تو ایزوسپرمیا بھی ہو جاتا ہے، یعنی اسپرم بالکل نل آئیں گے، زیرو آئیں گے۔ تو ایسی کنڈیشن کے اندر بہتر تو یہی ہے کہ آپ تشخیص کروائیں، اپنی رپورٹ بھی کروائیں، اس کے ساتھ ساتھ درست تشخیص اپنی زبان سے اور اپنے کارورہ سے، اپنی نبض سے تشخیص کروائیں کہ آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے، کس چیز کی وجہ سے، کس چیز کی زیادتی ہے جسم میں، کس چیز کی کمی ہے۔ اس کے بعد جب علاج ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے علاج درست ہو جائے گا۔ باقی اولاد دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بھائیو، آج میں جو آپ کو نسخہ دینے لگا ہوں یہ دونوں کے لیے ہے، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی۔ اس میں زیادہ تر جو مسائل ہیں اس میں ایک تو یہ کہ اسپرم کا بالکل نہ بننا،
मादा मनी का बहुत कम मिकदार में बनना या बिल्कुल ना होना, और औरतों के अंदर बेजे का ना बनना या बेजे का मैच्योर ना होना, इस एक नुस्खे से इंशाल्लाह कम से कम ये मसाइल आपके हल हो जाएंगे। तो उसमें आपने सिर्फ 2 चीजें लेनी है, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है, सिर्फ 2 चीजें लेनी है। और याद रखिएगा, जिस नुस्खे के अंदर अज्जा की तादाद कम हो तो वो नुस्खा ज्यादा पावरफुल होता है, बजाय ये कि पूरी पंसार की दुकान जो है वो एक ही नुस्खे के अंदर हो। तो इसमें आपने 2 चीजें लेनी है, एक तो आपने तुख्मे कौंच लेना है और दूसरा तुख्मे बनोला लेना है। तो ये आपने हम वजन लेना है, आप 100 ग्राम ले लें, इनको आप अच्छी तरह से पीस लें, बिल्कुल पाउडर बना लें। तो आपने क्या करना है कि 1 किलो दूध के अंदर इस सफूफ का 5 तोला आपने उसमें डालना है और उसको आपने चूल्हे पे चढ़ा के आपने अच्छी तरह से उसको पकाना है। जिस तरह खीर आप बनाते हैं इस तरह इसको आपने पकाना है। जब ये 1 किलो में से आधा किलो रह जाए तो ये आपका तैयार हो जाए। इसमें आप जो है वो देसी शक्कर वो मिला लें मीठे में, वो आप अपने हिसाब से मिला लें, जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें देसी शक्कर मिला लें। इसमें आप चीनी भी मिला सकते हैं, इसमें आप शहद भी जो है वो भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा देसी शक्कर का, वो सबसे बेस्ट है। उसका जायका भी अच्छा होगा और इसका फायदा भी ज्यादा होगा। तो आपने देसी शक्कर उसमें मिला के आपने मीठा उसमें अपने हिसाब से डाल के फिर आपने इसको उतार देना। इसको आप ठंडा कर लें, अगर फ्रिज में रखना चाहें तो इसको फ्रिज में रख दें, नहीं तो आप बाहर भी रख सकते हैं। अभी तो मौसम ठीक है, इसमें खराब नहीं हो सकता। बाकी ज्यादा गर्मियों में जो है वो आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें और सुबह निहार मुंह आप अपने हिसाब से खाली पेट आप इसको खा लें। वो आप कितना खा सकते हैं वो आप अपने ऊपर आप रख लें। इसको आप ज्यादा नहीं, आप 15 दिन से लेकर आप 1 महीने तक आप इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद जाके आप रिपोर्ट करवा लें। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह से कि आपके स्पर्म जो है वो पूरे हो जाएंगे, आपकी जो मादा मनी है उसकी मिकदार पूरी हो जाएगी, और भी आपके जो दूसरे मसाइल होंगे औरतों के अंदर, खवातीन के अंदर जो बेजे ना बनने का मसला होता है वो भी इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएगा। तो खवातीन और मर्द ये दोनों जो है इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इसमें आपने अपने मिजाज के हिसाब से तशखीस दुरुस्त करवा के अपने मिजाज के हिसाब से आपने जो है वो ग़िज़ाएं भी इस्तेमाल करनी है। इसमें मैं आपको बता देता हूं, ज्यादातर ये उजलाती आसाबी मरीजों में मसला होता है और ये जो है नुस्खा जो है वो गुद्दी आसाबी का है। इसमें आपने ड्राई फ्रूट सब, उसमें खजूर, इंजीर, किशमिश, अखरोट, पिस्ता, बादाम, ये सारे आप मिक्स करके भी खा सकते हैं और इसी खीर के अंदर भी आप डाल के खा सकते हैं। जायके के तौर पर ये आप ड्राई फ्रूट डालेंगे तो और भी इसकी ताकत बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें आप ड्राई फ्रूट की आप ले लें। उसके बाद देसी मुर्गी का सालन आप खाएं, बकरे की कलेजी, बकरे का सालन शोरबे वाला काली मिर्च में बना के खाएं तो और भी अच्छा है, या थोड़े से आप लाल मिर्च भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा बकरी का दूध जो है वो इसके लिए लाजवाब है, बेहतरीन है। ऊँटनी का दूध भी इसके लिए बेहतरीन है, बकरी का दूध भी इसके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा आप देसी घी का भी इस्तेमाल करें, आप मूली का सालन बना के इस्तेमाल करें, आप जो है मूंग की दाल इस्तेमाल करें, आप जो है अंडे का और बेसन और अंडे का हलवा बनाकर देसी घी में वो भी खाएं। इंशाल्लाह जब ये सारी चीजें मिला के और इस खीर के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से आपके रिजल्ट जो है वो इंशाल्लाह 100% बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से ये नुस्खा आपके लिए बहुत ज्यादा कारआमद साबित होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।